سوال یہ آیا ہے کہ کوئی شخص لگاتار دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر بھی معاشی طور پر خوشحال نہیں ہو پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک کی مرضی، اصل بات تو اللہ کی مشیت ہے، اور اس میں بندے کا بھی امتحان ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا گلا شکوہ کرتا ہے۔ اچھا، پھر جس کو ہم معاشی خوشحالی کہتے ہیں، اس میں تو یہ نا کہ وہ لمبی لمبی کاریں ہوں، کوٹھی بنگلے ہوں، اور اپنی ذاتی بہترین عمدہ کشادہ مکان ہو، کاروبار وسیع ہو، وہ نوٹ کی برسات ہو رہی ہو۔ عام طور پہ خوشحالی ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، خوش نصیب ہے، بھائی بڑا اس پر تو کرم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بھی مضامین ہیں کہ جس پر نعمتوں کی فراوانی ہو، یعنی یہ دولت اور یہ سب چیزیں اور نعمتیں اس پر ہوں، مطلب نعمتیں ملتی جا رہی ہوں، اور ہو گناہ کرنے والا، نافرمان، تو یہ جو نعمتوں کی فراوانی گناہوں کے باوجود جو اس پر ہے نا، یہ اس کی رسی، یعنی اس کی رسی ڈھیلی کی ہے، یہ اس کی لگام کی ڈھیل ہے۔ یہ اللہ پاک جب پکڑے گا اس کو تو یہ خفیہ تدبیر اس کی کوئی نہیں جانتا۔ تو دولت مند پر، مالدار پر رشک کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تونگر اور مالدار تو وہ ہے جو صاحب حسن اعمال ہے، یعنی قبر میں وہی صاحب مال ہے جو صاحب حسن اعمال ہے، یعنی جس کے پاس قبر میں نیکیاں ہیں وہ مالدار ہے۔ دنیا کا مال تو قبر تک بھی نہیں آئے گا، تو کہیں کا کہیں رہ جائے گا، ادھر ادھر پھنسا رہ جائے گا، اور قبر میں تو اعمال آئیں گے، نیک اعمال کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو جس کو نیکیوں کی توفیق ملی، سچا پکا نمازی ہے، نماز بھی درست پڑھنا جانتا ہے، اور بھی اس کے اخلاق اچھے ہیں، کردار صاف ستھرا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، سچا پکا عاشق رسول ہے، یہ سمجھو کہ دنیا کی ساری مالداریاں اور مالدار ایک طرف، اور یہ جس کو پورا کھانے کا بھی نہیں مل رہا، یہ مالدار ایک طرف۔ ہاتھ اس پر رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ کامیاب ہے، حقیقت میں یہ خوش نصیب ہے کہ جس کو یہ توفیق ملی ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت مل گئی، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور سچی بات یہ کہ ہم مطلب یعنی کہ رونا بیکار روتے ہیں، ہمارے پاس اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے ہمیں، ایمان کی دولت سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہے، تو ہم ان معنوں کر تو ہم غریب ہیں بھی کم۔ پھر ہمارے اعضاء جو ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ کسی ناخوشحال کو خوشحالی کا شکوہ کرتا ہے، اس کو یہ کہہ دیا جائے گا اچھا بھائی ایک آنکھ دے دو، یہ دو 1 کروڑ روپے، دونوں آنکھیں دے دو 5 کروڑ دیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بولا گا میں تو 1 کروڑ میں اپنی ایک انگلی کا یہ سرو کا سرا بھی نہیں بیچوں گا۔ تو اللہ نے ایک سے ایک نعمتیں دی ہیں، کوئی کان کاٹ کے نہیں دے گا، کوئی ناک کاٹ کے نہیں دے گا کہ بھائی 10 کروڑ لے لو اپنی ناک جڑ سے کاٹ کے مجھے دے دو، کوئی نہیں دے گا، نہ جس کی ناک ہوگی وہ بھی نہیں دے گا۔ تو اسی طرح جس کی ٹانگ کوئی مانگ لے، ٹانگ دے دو اتنے میں، 2 ٹانگیں دے دو اتنے میں، تو اربوں خربوں روپے تو ہمارے وجود میں موجود ہیں جو ہم کسی بھاؤ میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کائی کے غریب بھائی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ تو دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں، کہ یہ تو کسی قیمت پر بھی نہیں ملتا، یہ اللہ پاک کے کرم سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو ہم کہے کہ غریب بھائی، تو یوں اپنے دل کو منائے تو آپ جیسا خوشحال کوئی نہیں ہے۔
तो वरना रोते रहेंगे तो कारून भी रोते रोते जमीन में माल लेकर चला गया। देखो भी तो बहुत बड़ा मालदार था, इतना मालदार कौन हुआ? कारून के पास इतना खजाना था, इतना माल था कि 40 आदमी सिर्फ उसके खजाने की चाबियां उठाते थे। लेकिन ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की तौहीन पर उतर आया और ज़कात देने का उसने इनकार किया। और बहरहाल इसने इल्जाम लगाया कि मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने मेरा माल लेना चाहते हैं, सो मैं दूंगा। अल्लाह पाक उससे नाराज हुआ। आखिरकार ये कि वो जमीन में धंसा और इसका माल भी इसके सर पे रख दिया गया। अब वो पता नहीं कितना मन टन वजन होगा सर पे, और यहां तक कहा जाता है कि वो क़यामत तक जमीन में धंसता रहेगा अपने माल समेत। क्या काम है उसको? माल ना माल काम आता, ना इक्तिदार काम आती है। इक्तिदार काम आता है। फिरौन 400-500 साल जिंदा रहा दुनिया में। फिरौन खुदाई का दावा किया, कभी इसके सर में दर्द भी नहीं होता था, इतना तंदुरुस्त खुशहाल। क्या हुआ? दरिया नील में गर्क हुआ, हमेशा के लिए जहन्नम का। अब वो सजा जहन्नम में रहेगा, कब्र में भी अजाब इनको, इसको और इसके जो फिरौनी थे, इसके मानने वाले इसके साथ थे, वो सब रोजाना दिन में 2 मरतबा अजाब पर पेश होते हैं। कब्र के अजाब में भी यही है। और क्या आया इसकी बादशाही, इसका इख्तिदार, जिस इख्तिदार की खातिर लोग एक दूसरे को मार देते हैं। एक छोटी सी सीट, काउंसलर की सीट में बात वक्त कत्ल हो जाते हैं। क्या क्या काम आया? किसको काम आया? किसकी सीट बाकी रहती है? किसको सीट नवाजती है, निहाल करती है? मेरी तो जिंदगी गुजर गई। मैंने तो बड़े बड़े यहाँ उतार चढ़ाव, अपने मुल्क में बड़े उतार चढ़ाव देखे, बड़े बड़े लीडर देखे, आज कोई इनका नाम भी नहीं लेता। कहाँ गए? या तो गोशे गुमनामी में चले गए या कब्र में गड़ गए, तो पूछने वाला नहीं है, ना कोई इसाले सवाब करने वाला। हो सकता है कुछ घर के अफराद कर देते हो इसाले सवाब, लेकिन कोई वो तो नहीं है ना। और कोई अल्लाह का नेक बंदा जाता है तो लोग मजार बनाते हैं और उर्स करते हैं, वो जमा होते हैं, आते हैं, रोज रोज आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो मालदार ये हैं भाई, अरबाब इख्तिदार ये हैं जिनका इख्तिदार, जिनकी हुकूमतें दिलों पर है। दाता हुजूर हर साल शान उर्स होता है ना, सदियों पुराने बुजुर्ग हैं। ख्वाजा गरीब नवाज सदियों पुराने, मेरे मुर्शिद गौस पाक सदियों पुराने, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, ये भी 100 साल से जायद हो गए, इनको भी दुनिया से रुखसत हुए 103 साल। तो आज भी इनका मजार अल्लाह आपको दिखाए, मैंने तो हाजिरी दी है, फूलों से लदा हुआ आपको मिलेगा। और जाहिर इनका तांता बंधा हुआ होता है दुआ करने वालों का, आने वालों का। कहीं कहीं के ना काउंसलर थे, ना MP थे, ना MNA थे, ना वजीर थे, लेकिन इनकी वजारत, इनकी हुकूमत, हम लोग दूर, हजारों मील दूर पड़े हैं, इनकी हुकूमत हमारे दिलों पर है। और इनके मेरा तो कोई बयान, कोई मदनी मुज़ाकरा खाली नहीं होता जिसमें आला हज़रत का नाम ना आए, इनका तज़किरा ना हो। तो ये इनका तसर्रुफ है, इनकी हुकूमत मेरे दिल पर है, ना सिर्फ मुझ पर बल्कि लाखों दिलों पर ये राज कर रहे हैं। तो इख्तिदार तो ये अच्छा या वो अच्छा जिसके लिए लोग कुत्ता हाय हाय के नारे लगाए बाद में? ये भी तो करते ही है ना लोग, वो अड़ा उड़ी कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ओ फुला तो ये कर दिया, जुल्म कर दिया, तो पैसे खा गया, तो ये केस बन गया, वो केस बन गया, क्या क्या होता है दुनिया में। तो अपने को गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी अगर मिल जाती है, खुदा की कसम इसके मुकाबले में दुनिया की बड़े से बड़ी कुर्सी कोई हैसियत नहीं रखती। उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए। तो बस हमें सच्चा गुलाम बनना नसीब हो जाए, यही आरज़ू हो जो सुर्ख रू, यही आरज़ू हो जो सुर्ख रू, मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका,
ہم کو قبول ہے صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.